ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਵੈਂਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖੂਬ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੜ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं अमीन दादा तुसी वेख रहे हो यस पाकिस्तान टीवी नाज़रीन अज मेरे नाल जाबर कवैती साहब ने जाबर कवैती लाइबा खान के शौहर तो इस टाइम सोशल मीडिया की यूट्यूब की खास तौर पर टॉप स्टोरीज एक इन्हों की वध स्टोरी चल रही है पाकिस्तान इंडिया तकरीबन जिन्हें भी साढ़े लोग जो उर्दू पंजाबी समझने वाले लोग ने सब तो ज़्यादा यही स्टोरी इन्होंने लव स्टोरियाँ चलियाँ उस तो बाद इन्हें लड़ाई हो गई तो पिछले दिन इन्होंने ऐलान किया कि असी जनाब बहुत धूमधाम के शादी की जी तकरीबात नहीं कर सके सां क्योंकि जो निकाह होया उदों जाबर भाई बाहर लाइबा पाकिस्तान से ऑनलाइन निकाह होया वापस आए ने तो फिर और मामला तो हो गया लेकिन वो अपनी शादी की इवेंट को बकायदा ऑर्गेनाइज नहीं कर सके तो इस वार इन्हों का 20 तरीक का प्लान से कि जनाब असी बड़ा अच्छा सारा मीडिया सदांगे बड़ा वड्डा एक इवेंट करांगे जिहदे शादी की सारियां रस्मां होणगियां लेकिन कख नहीं होया असी पुछांगे भी क्यों नहीं होया ये सारी गल पुछण वास्ते मैं जाबर साहब नूं अलहदा लाइबा खान तो अलहदा बुला के इन्हां नाल गपशप करांगे। अस्सलाम वालेकुम जाबर भाई। सलाम जाबर भाई की बनया क्यों नहीं किया इवेंट का बड़ा खड़ाक सी सानू बड़ा इंतजार सी तुहाडे इवेंट का फिर क्यों नहीं किया यार कर लेंगे इवेंट किहड़ा किधर जा रहा है या किधर नसा जा रहा है नहीं गल है कि तुसी ऐलान किया ना कि 20 तरीक नूं असीं इवेंट कर रहे हैं तो तुसी ये भी दसना सी भी किहड़ी जगह ते कर रहे हो तो लोगों नूं बड़ा वेट सी क्योंकि तुहानूं तुहाडे मूँह चों जिहड़ी गल निकली ना वो लोगों नूं इंतजार हुंदा है कि सैलीब्रिटी हो इस टाइम तुसी भी ते लाइबा खान भी तो इसलिए लोगों नूं कह लो को लोगों मैं पूछना है कि तुसी एक ऐलान जो किया फिर क्यों नहीं कर सके यार कर लवांगे सानू कोई अपने होर भी बड़े काम है तुसी कोई वेले है अच्छा तो लोग वेले ने जिहड़े तुहाडी वेले ने सारा तो यूट्यूब वेंदे ने अच्छा नहीं गल ये वेखो ना या तो फिर तुहाडे कोल पैसे मुक गए ने इवेंट तो थोड़ा बहुत खर्चा तो आना ही सी ना या तुसी हुण पैसे लाने नहीं चाहते नहीं अल्लाह माफी दे पैसे क्यों मुक गए पैसे बथेरे ने फिर लांदे क्यों नहीं जब यार उन जो थोड़े खर्चे करवा रही है सारा दिन सारी रात तक भी 10 वज जांदे ने बाहरों घर आउंदे आ अच्छा थोड़ा खर्चा करवा रही होर दस की करा इत्थे सर जी खर्चा तो करना ही पैना ना कि इश्क का जो तुसी गल च पाया है हार तो यदी खुशबू तो लवो ना हुण नहीं इंदा हुण कोई ये तो मकसद नहीं ना फिर हर टाइम ही बाहर हर टाइम कदी वो फलाना ब्रांड वो एक बारी कपड़ा पाउंदी जेड़ा दूजी वारी पाउंदी नहीं नहीं तुसी वो वेखी नहीं बाहर अलमारी कपड़ियां दे नाल भरी बाहर भी देखो कितने सूट टंगे ने वो एक दफ़ा पा लेंदी दूसरी बारी वो पाउंदी नहीं जिथे जाना जी ब्रांड पाउणा मैं इन्हें गुलबर्ग जेड़ा घसा छड़िया मैनूं तो ये भी नहीं पता गुलबर्ग है किहड़ा लो दसो ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਲਾਇਬਾ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾਇਬਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਾ ਦੇ ਕਲੀਗ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲਾਇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰ ਕੁਵੈਤੋਂ ਮੰਗਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਨੱਪੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਨੱਪੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਵੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੱਪ ਗਏ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ इवेंट ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਖਰਚੇ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਹਨੇ ਪਸੂੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਡੋ ਮੰਗਦੀ ਲਾਇਬਾ ਖਾਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਲੈ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਪਰਾਡੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਡੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲਾਇਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਮਹਿਰਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਡੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੀ ਜੇ
ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਪਈ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਵੈਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਵੈਤ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਸਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਧੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਦੋਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੋ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ, ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖੂਬ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੜ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਬਰ ਕੁਵੈਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਈਬਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਲਾਈਬਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਕਤਾਏ ਪਏ ਨੇ ਲਾਈਬਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ, ਲਾਈਬਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ TV। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।